नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 17 जानुरी शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किसी ना कि आप जिलार खबर अपडेट पाइपर तेज आज कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर चलू नजर पकाइबा। नंबर 1 अष्टम वेतन कमिशन को कैबिनेट अनुमोदन केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी पे एक बड़ उपहार देउचंती अष्टम वेतन आयोग को कैबिनेट अनुमोदन करिछि अष्टम वेतन कमिशन केंद्र सरकार एवं कर्मचारी पेंशन भोगी माने उत्सुकतार सहित अपेक्षा करथिया बेले एबे सरकार एही उपहार देइचंती एथिपे खूब शीघ्र कमिटी गठन करा जिवो अष्टम वेतन आयोग गठन प्रक्रिया आरंभ होई जिवो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन केंद्र कैबिनेट बैठक बसला एथिपे मध्ये अनुमोदन मिली जहाँफल दरमा 2 ରୁ 3 गुण हो पेंशन बढ़े द्वारा देशर पाखापाखि 10 नियुत लोक उपकृत हेबे पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को सहायता राशि घोषणा करेंगे से मासिक 30,000 टंका मिलिबो एही सहायता राशि घोषणा करिसेंती ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने की घोषणा करिसेंती चलित जनवरी मास 25 तारिख रे एही राशि सहायता जोगाई दिया पूर्व एने निष्पत्ति निया बेले कैबिनेट मंजूरी मिली एने राज्य संस्कृति विभाग पक्षर एक विज्ञप्ति जारी होईची गुरुवार दिन राज्य संस्कृति विभाग द्वारा विधिवत भाव सहायक राशि प्रदान नहीं विज्ञप्ति जारी कराई तेज राज्य में वर्तमान 55 जन जीवित पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति अच्छी से प्रति मासक 30,000 टंका लेखाएं सम्मान सूचक सहायक राशि प्रदान करेंगे सरकार एथिपाई वर्ष को राजकोष 2 कोटी टंका खर्च हो राज्य सरकार आउ एक बड़ घोषणा खूब शीघ्र बढ़िबो अंगनवाड़ी कर्मी को दरमा एने केंद्र निकट दाबी रखिछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एहा ऊपर महिला और शिशु कल्याण मंत्रालय विचार करुछन्ति बोली से कहिछन्ति दरमा वृद्धि नै केंद्र महिला और शिशु कल्याण मंत्रालय दाबी रखिछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन्ति खूब जल्दी अंगनवाड़ी कर्मी को दरमा वृद्धि हो बोली कुआ जाउछि स्त्री सुस्थ हेले बोली दान करदेले 2 कोटी टंका तेबे कैंसर को मात दे सुस्थ हेबा पर वृद्ध दंपति एभली निष्पत्ति नेइचंती जाजपुर व्यवसायी रविंद्र कुमार नंद 70 वर्ष बयस 2 कोटी संपत्ति दान करदेले कम मूल्य रे भल चिकित्सा मिलिबा पई प्रभावित होइतिले एई निष्पत्ति नेइचंती कोरी ब्लॉक रो छोटो रायपुर मेन रोड कड़े रे गीता मंडप रे श्री शंकर बागची कैंसर रिसर्च सेंटर खोला जीव कुआ जाउची एथिरे से 2 कोटी टंका देबे बेली कुआ जाईची तेबे 4 मास चिकित्सा पर गीतांजलि बा तांको स्त्री सुस्थ होई फेरिचंती सेही खुशी रे से कैंसर हॉस्पिटल पे 2 कोटी टंका दान मध्य करिचंती 18 तारिख रु आरंभ हेबो चिलिका पक्षी गणना नियोजित हेबे 21 टी टीम 5टी रेंज रो सकाळ 6 ରୁ 12ଟା पर्यंत पक्षी गणना हेबो रंबा बालुंगा टांगी सातपड़ा चिलिका रे हेबो पक्षी गणना पई नियोजित हेबे 21 टी टीम प्रति टीम रे 4 ରୁ 5 जण रहिबे बोली एने की कहिसन डीएफओ सेपटे 20 तारिख ରୁ 22 तारिख पर्यंत चिलिका रे डॉल्फिन गणना हेबा नै की मध्ये कहिसन डीएफओ सुभद्रा योजना को लेकिन आउ गोटे बड़ अपडेट एणिकी आहुरी 8,000 नुआ आवेदन करिसेंती खूब जल्दी 20 लाख हिताधिकारी को जनवरी 20 पर मिलिबो सुभद्रा टंका बोली कुआ जाउची 5,000 टंका जोगाई देबे सीधा सड़क अकाउंट को आसीबो प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मध्ये आसीबो तेबे मार्च 8 तारिख रे द्वितीय किस्ती एवं रक्षा बंधन दिन तृतीय किस्ती आसीबो महिलांक पई ए वर्ष सबुठारु भलो ऑफर बोली कुआ जाउची कोटी हिताधिकारी पाखापाखि मार्च सुधा पाई सारते बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती सूचना जेपर्यंत मार्च 8 तारिख पर्यंत आवेदन सरी ना से पर्यंत लोक टंका पाए बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती संपत्ति तालिका देबे श्रीमंदिर कर्मचारी शुक्रवार दिन पिंधिबे हस्ततंत्र लुगा श्रीमंदिर कर्मचारी और अधिकारी 5टी सूत्री कार्यकाली जारी रही 5 सूत्री कार्यवली अनुपालन मुख्य प्रशासक परामर्श देइचंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जारी होइते 5टी सूत्री कार्यवली अनुसार ड्यूटी समय गुटका पान मादक द्रव्य सेवन करिपारिबे नाही प्रति मासरे तृतीय शुक्रवार वरिष्ठ अधिकारी स्तर में कार्य समीक्षा जनवरी 31 सुधा निज संपत्तिर तालिका दाखल करेंगे संपत्ति तालिका दाखल न कले
ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ପଦୋନ୍ନତି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ। ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ଧାରି ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ନିୟମ ବଦଳୁଛି, ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହଟୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ। 2 ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା। 12 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। 6ଟି ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ନେଇ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଦୁହେଁ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଏସବୁ କରିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରବ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2026ରେ ଜାପାନକୁ ଟପିବ ଭାରତ। ତେବେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2024-25ରେ 6.8% ଏବଂ 2025-26ରେ 7.7% ରହିଲେ ତାହା ଜାପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥତମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ସଂଘ PSDCOI ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2026ରେ ଜାପାନକୁ ଭାରତ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ଜୈନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏବେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଲକ୍ଷ ପାପ କଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତ୍ରିବେଣୀ ତଟରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସାଧୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 13 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ବୃହତ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କୋଟିରୁ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କାଠ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢା। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାଠ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବ୍ଲକର ଦାସିଂବାଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପାନ୍ତ ଗଡପା ପାଲି ସ୍କୁଲରେ। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଏବେ ପାଖାପାଖି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ 27 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ 2ଟି କାଠ ଘରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ନା କବାଟ ନା ଝରକା ଅଛି, ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଖୋଲା। ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ବଦଳରେ ମାଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାର ଏ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ KYC ହେବା ଜରୁରୀ। ଆସିଲା ନୂଆ ସୂଚନା। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କି ନୂଆ ଏବେ ଅପଡେଟ ଆସିଛି। KYC କରିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ foododisha.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଇୟର KYC ଷ୍ଟାଟସ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ KYC ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଆଉ ମାଗଣା ରାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଡେଡଲାଇନ ପରେ ଡେଡଲାଇନ ଘୁଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 31। ଜାନୁଆରୀ 31 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି KYC କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କଟକରେ ବନ୍ଦ ହେବ 2 ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ କଟକରେ 2 ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଏବଂ ସତୀଚଉରା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିବ ନାହିଁ। କଟକର ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକକୁ 65 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12:30ରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 230ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ରେକର୍ଡ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ
ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଦ୍ରାକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଋଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସର ଉନ୍ନତି ଆକଳନ କରିବା ବ୍ୟାପକ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 3,17,000 ଗାଁରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସେବା ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 92% ଟାର୍ଗେଟ ରହିବାକୁ ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା, ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାର ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏଲ୍ଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୋଟର ଗୌତମ କୁଣ୍ଡୁ ଶିବମୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 2014-15 ଇଡି ପକ୍ଷରୁ 332 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ 400 କୋଟି ହେବା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ଜମାକାରୀ। ଠକାମିର ଶିକାର ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ 11:45 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପରି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେହିପରି 18 ତାରିଖରେ ରଘୁନାଥପୁର ହେରିଟେଜ ଭିଲେଜ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଟରପେସନ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶରୁ ଏସବୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ନେତା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ଯିବେନି, ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜଗିବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁତୟନ ହେବେ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସିପି। ଗତ 15 ତାରିଖ ବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏକ କଳା ବାଘର ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ଶିକାରୀମାନେ ବୟାନ ଭିତ୍ତିରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବାଘ ଛାଲକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଗିବେ ଶିମିଳିପାଳକୁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 60 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେତେ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। 1000 ଟଙ୍କା ବଦଳାଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ଖାଇବାଠୁ ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ଡାଲି ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରେଟ୍ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହେଉନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ 80 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏଥର ଉପକୃତ ହେବେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଏବେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 2ଟି କାର୍ଡ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଫେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ 22 ବା 25 ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେଇକି ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ସରକାର ଏ ନେଇ କିଛି ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଅପଡେଟ୍ ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅବଢ଼ା। ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କାର ଅବଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବଢ଼ା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, 500 ଟଙ୍କା ଧରିଲେ ଅବଢ଼ା ଘରକୁ ନେଇ ପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଅବଢ଼ା ମିଳିବ ବୋଲିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯେ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ 250 ହେଲିକପ୍ଟର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଟ୍ରେନ୍ 26ଟି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ 400ରୁ 500 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 17 ତାରିଖରୁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା
सहित मध्य आउ गोटे बड़ खबर प्रधानमंत्री बड़ अपडेट फेब्रुआरी मासरे 19तम किस्ती चाषी मानक मिलुची एथर 2000 टका नुहे 4000 टका सीधा सड़क चाषी अकाउंट को जीव पीएम किसान योजना अधीन चाषी माने पाइबे 4000 टका जो माने 18तम किस्ती पाइ नथिबे 2000 टका से माने एका स्थान 19तम किस्ती रे 4000 टका पाइबे बोली कुआ जाउची ता सहित मध्य पीएम ईजीपी योजना रे उद्योगपति मानक 10 लाख टका ऋण दियाउतला एबे ताको बढ़ाई 20 लाख टका ऋण मध्य होईची जा फल उद्योगपति माने 20 लाख पर्यंत ऋण मध्य नै परिबे एने कि प्रधानमंत्री बड़ घोषणा मध्य करिसंती तेबे ओडिसा रो मुख्यमंत्री मध्य बड़ घोषणा करचंती एसएचजी महिला को ऋण छाड़ बीजेडी सरकार जेतिक ऋण नैथिले ऋणर सुध माफ करिवे सरकार एने 227 कोटी टका मध्य व्यय बराद होईची बोली कुआ जाउची ता सहित मध्य एथर मिशन शक्ति जरे जो मां माने तेल सिलाई तालीम नेबे दिन को 500 टका बदल एथर मासक 15,000 टका दिया तालीम सरले 2 लाख पर्यंत ऋण नहीं निजे गोटे भल उद्योगपति हो पारि बोली केंद्र सरकार तरफ बड़ घोषणा होईची तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्यर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर एई बेला खबर प्रत्येक दिन सकाळे और संध्यारे देखिया पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करे पई भूलिबे नाही जय जगन्नाथ।